ঠিক আছে। আজকে আমাদের পাঠ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের ক্লাস 10 এর ইউনিট 3 লেসন 4। আর আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে 2। ঠিক আছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অংশ। তো যথারীতি আমরা প্রথমেই তোমাদের রিডিং দিয়ে শুরু করব। প্রথমে আজকে শুনবো তজল্লির কাছ থেকে। তজল্লি, তুমি রিডিং এর ফার্স্ট পার্ট পড়ে শোনাও। প্রথম অংশটা, এখানে দুইটা প্যারা আছে, জি স্যার। প্রথম প্যারাটুকু পড়ে শোনাবে। জি স্যার। অন্যরা মাইক বন্ধ রাখ। 21st February 21st February is observed as Shahid Divas every year throughout the country is remembrance of the martyrs of language movement of 1952. The commemoration being at the early hours of the day with morning songs and recall the supreme sacrifice of our language matters. People wear black badges and go to the Shahid Minar in barefoot processions, singing morning songs. They place right at the Minar. Many of them visit the grave of the martyrs at Ajimpur graveyard and pray for them. They also attend various programs organized in remembrance of the language matters. ঠিক আছে, তুমি কি পড়ছিলে এর আগে? বাড়িতে প্র্যাকটিস করছিলা লেসন এটা? জি স্যার। আরো পড়তে হবে, তোমার রিডিংটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আগে শোয়েব থেকে শুনি। শোয়েব পড়ো। তুমি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো তোমার কোন কোন জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। শোয়েব পড়ো। তাহলে মাইক বন্ধ করো। 21st February is observed as Shahid Divas every year throughout the country in remembrance of the martyrs of language movement of 1952. The commemorate being at the early hours of the day with morning songs that recall the supreme sacrifice of our language martyrs. People wear black vests and go to the Shahid Minar in barefoot procession, singing morning song. That place right at the Minar. Many of them visit the graves of the martyrs at Azimpur graveyard and pray for them. They also attend various programs organized in remembrance of the language martyrs. The UNESCO, United Nations Education, Scientific and Cultural Organization on 17 November in 1999 proclaimed February 21st as the International Mother Language Day in recognition of the sacrifices in the martyrs for the rightful place of Bangla. ঠিক আছে, The day is now. হ্যাঁ চলবে। আচ্ছা, এবার আমি শুনবো তানভীরের কাছ থেকে। তানভীর। 21st February is observed the Shahid throughout the country in remembrance of the martyrs of language movement of 1952. The commemoration begins at the early hours of the day with morning songs that recall the supreme sacrifices of the language martyrs. People wear black badges and go to the Shahid Minar in barefoot processions, singing morning songs. They place wreaths at the Minar.
Many of them visit the graves of the martyrs at Azimpur grave and pray for them. They also attend various programs organized in remembrance of the language martyrs. The UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on 17th November in 1999 proclaimed February 21st as the International Mother Language Day in recognition of the sacrifices of the martyrs for the rightful place of Bangla. Two Bangladeshi expatriates living in Vancouver in Canada, Rafiqul Islam and Abdul Salam, sent a proposal to Kofi Annan, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। the then হ্যাঁ তানভীর, ঠিক আছে, ধন্যবাদ তোমার কাছ থেকে। আচ্ছা, স্যার ওখানে একটু আমাদের নাই। হ্যাঁ আমাদের এখানে অনেক নাই। বুঝি নাই। ও স্যার ও পেয়েছে যে অনেকটুকু আমাদের এখানে নাই। আচ্ছা, না থাকলে সমস্যা নাই, যতটুকু পড়ছে স্কুলের বইয়ের মধ্যে হয়তো বাড়তি থাকতে পারে, সমস্যা নাই, ও যেখান থেকে পড়ছে আর কি। তোমরা মাইক অফ করো, মাইক বন্ধ করো, সবাই মাইক্রোফোন অফ করো, ঠিক আছে? শোয়েব মাইক্রোফোন অফ করো, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। আমি শুনলাম, তাসমিন আসছে আমাদের আজকের ক্লাসের মধ্যে। হ্যাঁ তাসমিন, কেমন আছো তুমি? তাসমিন, আমাকে শুনতে পাচ্ছ? মাইক অন করো, মাইকটা অন করে আমার সাথে কথা বলো। আচ্ছা, যাই হোক, হ্যাঁ তাসমিন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছো তুমি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি ভালো আছেন? আছি, ভালো আছি, ঠিক আছে। আমরা 8টায় ক্লাস শুরু করি, ঠিক আছে? তুমি তো রিডিং গুলো শুনছো, আমি একবার পড়ে দিব, তোমার থেকে আজকে শুনবো না। মাইকটা অফ রাখো, আমি যখন কথা বলি তখন মাইক অফ রাখবে। আর মোটামুটি ক্লাসটা 40 মিনিটের ভিতর দেখি আমরা চেষ্টা করব শেষ করে দেওয়ার জন্য, প্রথম পিরিয়ডের মধ্যেই, কারণ এই ক্লাসটা রেকর্ড রাখবো আমি, ঠিক আছে? এখন সবাই মাইক্রোফোন অফ রাখো, আমি একবার রিডিংটা পড়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখো। ওকে, ধন্যবাদ। February 21st is observed as Shahid Divas every year throughout the country in remembrance of the martyrs of language movement of 1952. The commemoration heads at the early hours of the day with morning songs that recall the supreme sacrifices of our language martyrs. People wear black baize and go to the Shahid Minar in barefoot processions, singing morning songs. They place wreaths at the Minar. Many of them visit the graves of the martyrs at Azimpur graveyards and pray for them. They also attend various programs organized in remembrance of the language martyrs. The UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on 17 November in 1999 proclaimed February 21st as the International Mother Language Day in recognition of the sacrifices of the martyrs for the rightful place of Bangla. The day is now annually observed worldwide to promote awareness of linguistic and cultural diversity and multilingualism. আমি স্লো মোশনে যে এটা রিডিং ফলো, আসলে আমার একটু চোখের সমস্যা হচ্ছে, যার জন্য আমার মাঝে মধ্যে একটু বিরতি নেওয়া লাগছে। রিডিংটাতে আমরা যে জিনিসটা জানবো, বরাবর তোমাদেরকে আমি বলেছি, আগে বললাম, যে রিডিং ইম্পর্টেন্ট পার্ট, কারণ তুমি পড়ে শিখবে, শুনে শিখবে,
তাহলে তোমরা এতক্ষণ পড়ছো, একজন পড়ছো, অন্যরা শুনেছিলে, এখন আমি পড়লাম, তোমরা শুনছো। ইভেন তুমি যখন নিজে পড়বা, নিজে শুনবে, এইভাবে করে কিন্তু শেখাটা গতিময় করা যায়, প্রাণময় করা যায়। তোমরা এই জিনিসটা খুবই গুরুত্ব দিবে। আমি দেখতেছি তোমাদের রিডিং এর মধ্যে এখনো ঘাটতি থেকে গেছে। রিডিংটাকে কিন্তু ভালো করতে হবে। রিডিংটা আরো ভালো হবে কখন? যখন তুমি রেগুলার এটার ভোকাবুলারি গুলো প্র্যাকটিস করবা। কঠিন কঠিন যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলোকে যখন তুমি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবে, মনোযোগ দিয়ে দেখবে, পড়বে, তখন কি হবে, এই যে গ্যাপটা আছে, ঘাটতিটা আছে, এটা কিন্তু মেকআপ হয়ে যাবে। তো আশা করি তোমরা সামনের সময়গুলোতে এটা গুরুত্ব দিয়ে চেষ্টা করবে, আমি সেটাই আশা করব। এবার আমি তোমাদেরকে কিছু শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করবো। আমি স্ক্রিন শেয়ার করতেছি। স্ক্রিন শেয়ারের মধ্যে আমি কতগুলো ওয়ার্ড রেখেছি, সেগুলো তোমরা দেখবে এবং চেষ্টা করবে উত্তর দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। দেখা যায় না? জি। আচ্ছা, এখানে দেখো দেখি শব্দগুলো, কি কি শব্দ আছে। সোহেব পড়ো তো দেখি। না, তানভীর পড়ো, আজকে তানভীর পড়ে শোনাও। এখানে কি কি ওয়ার্ড আছে দেখতেছো, তুমি একটু পড়ো তো। এখানে মর্ন, সুপ্রিম, গ্রেপ, প্রোক্লেম, recognition, rightful, annually, promote, awareness, like, li- linguistic, diversity, mul- multi, multilingual. আচ্ছা, মর্ন, সুপ্রিম, গ্রেট, প্রোক্লেম, রিকগনিশন, রাইটফুল, অ্যানুয়ালি, প্রমোট, অ্যাওয়ারনেস, লিঙ্গুইস্টিক, ডাইভার্সিটি, মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম। ঠিক আছে? এই যে শব্দগুলো, তোমরা কি এই শব্দগুলোর অর্থগুলো শিখছো? মর্ন, সুপ্রিম, গ্রেট, প্রোক্লেম শব্দগুলোর অর্থ জানা যায়? তানভীর অর্থগুলো শিখছো? মর্ন মানে কি? মর্ন অর্থ কি? চুপ হ্যাঁ? করা। মর্ন মানে শোক করা না? এই শব্দটা ভার্ব নাকি ক্রিয়া? আচ্ছা, বাঘ। ভার্ব। সুপ্রিম, সুপ্রিম শব্দের অর্থ কি? সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ, প্রধান না? সুপ্রিম, সর্বোচ্চ। কোন পদ হতে পারে এটা পার্সন স্পিচে? এটা অ্যাডজেক্টিভ, তাই না? আচ্ছা, তারপর আছে গ্রেভ। গ্রেভ আছে এখানে, গ্রেভ। গ্রেভ অর্থ কি? গ্রেভের তো কবরস্থান। কবর। এটা কোন পদ এটা হতে পারে? কবর হবে। কোন পদ? কবর। কবর কোন পদ? কোন পার্সন স্পিচ? শব্দটা বুঝি না স্যার। গ্রেভ মানে কবর, নাউন। নাউন হবে মনে হয়। প্রোক্লেম, প্রোক্লেম অর্থ কি? প্রোক্লেম মানে ঘোষণা করা। ঘোষণা করা। কোন পদ হতে পারে? ভার্ব। আর হবে স্যার। হ্যাঁ, ভার্ব হবে, রাইট। রিকগনিশন, রিকগনিশন কোন পদ? অর্থ কি রিকগনিশন অর্থ? স্বীকৃতি। কোন পদ হবে? রিকগনিশন। এটা নাউন। স্বীকৃতি হবে স্যার। স্বীকৃতি নাউন। দেখো যে টিআই ওয়েন আছে, তোমরা সাফিক্স প্রিফিক্স এখন পড়ছিলা, তাই না? জি। রাইটফুল, জি। রাইটফুল অর্থ কি? ন্যায্য। ন্যায্য। কোন পদ হবে? অ্যাডজেক্টিভ স্যার। অ্যাডজেক্টিভ। অ্যানুয়ালি, বার্ষিক। বার্ষিক। কি বার্ষিক? হ্যাঁ, বাৎসরিক ভাবে, বার্ষিক। কোন পদ? স্যার অ্যাডভার্ব হবে। অ্যাডভার্ব হবে। কিভাবে বোঝা গেছে? অ্যালওয়াই আছে, তাই না? স্যার শেষ। অ্যালওয়াই, সাধারণত অ্যাডভার্বের শেষে অ্যালওয়াই থাকে। আচ্ছা, যাই হোক, সবগুলোর সাথে থাকবে না অবশ্য, অনেকগুলোতেই অ্যালওয়াই থাকে। প্রমোট অর্থ কি? প্রমোট, এগিয়ে নেয়া। এগিয়ে নেয়া বা এগিয়ে নেয়া, এগিয়ে দেয়া। কোন পদ হবে? ভার্ব হবে না? ভার্ব।
প্রমোট এগিয়ে দেয়া। অ্যাওয়ারনেস, অ্যাওয়ারনেস মানে কি? সতর্কতা। সচেতনতা, সতর্কতা। কোন পদ? এটা স্যার নাউন। নাউন হবে। লিঙ্গুইস্টিক, লিঙ্গুইস্টিক ভাষা। ভাষা ভাষা সম্পর্কিত, ভাষা সম্পর্কিত। লিঙ্গুইস্টিক ভাষা সম্পর্কিত। কোন পদ? স্যার অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ। ডাইভার্সিটি, ডাইভার্সিটি, ডাইভার্সিটি মানে কি? বৈচিত্র্য। কোন পদ হবে? নাউন হবে স্যার। নাউন হবে। মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম, মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম বহু ভাষারীতি, এটা নাউন। এখন আসো, এই যে শব্দগুলো আমরা দেখলাম, এই শব্দগুলোর বাংলা অর্থ, এর পার্টস অফ স্পিচ জেনে গেলাম, তাই না? তুমি যখন এই শব্দগুলোকে পড়বে, এগুলো তো কঠিন শব্দগুলো, মেন মানে আমরা বলতে পারি যে এই শব্দগুলো কি ছিল, আহ এই প্যাসেজের বা এই অনুচ্ছেদ যেটা তোমরা পড়ছো তার ভিতরকার গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড, এবং এটা লিডিং ওয়ার্ড বলা যেতে পারে, কি ওয়ার্ড বলা যেতে পারে এগুলো। তাহলে কিওয়ার্ড গুলো দেখো, একটু উচ্চারণে তেমন একটু খটকা আছে। মর্ন, সুপ্রিম, গ্রেভ, প্রোক্লেম, রিকগনিশন, রাইটফল, অ্যানুয়ালি, প্রমোট, অ্যাওয়ারনেস, লিঙ্গুইস্টিক, ডাইভার্সিটি, মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম। এই ওয়ার্ড গুলো কিন্তু উচ্চারণও যেমন একটু মজা আছে, উচ্চারণে বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি ভাবে কঠিনও উচ্চারণগুলো। আর আমরা এই শব্দগুলো দিয়ে মূলত পুরা অনুচ্ছেদটাকে কি করব, কন্ট্রোল করব। এই জন্য আমরা এগুলো লিডিং ওয়ার্ড বা কিওয়ার্ড বলে থাকি। তাহলে কিওয়ার্ড গুলোর অর্থ জানতে হবে, পদ জানতে হবে, উচ্চারণগুলো ঠিকঠাক করে নিতে হবে, তাহলে তোমার গোটা প্যাসেজের যে জটিলতা আছে, পড়ার কষ্ট আছে, সেটা দূর হয়ে যাবে। আমার কথা কি বোঝা গেছে? বুঝতে পারছো তোমরা? ওকে। জি। এখানে অলরেডি 27 মিনিট 38 সেকেন্ড আমাদের ক্লাস টাইম গেছে। আমি সামনে আর কয়েক মিনিটের ভিতর, অর্থাৎ 40 মিনিট পুরো হতে আমরা ক্লাসটাকে শেষ করবো আজকের জন্য হয়তো বা। কারণ সেকেন্ড আমি যখন এটাকে স্টার্ট করতে যাই, তখন কিন্তু আমার যে ক্লাসের যে রেকর্ডিংটা আছে, এটা কি হয়, বিঘ্নিত হয়, অর্থাৎ রেকর্ডটা থাকে না। আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ক্লাসগুলো রেকর্ড রাখবো, এবং এই রেকর্ড করা ক্লাসটাকে পরবর্তীতে আমরা ব্যবহার করতে পারবো। কথা ঠিক আছে? হ্যাঁ, ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য আমি রেখে দিব, সেভ রাখবো, প্রয়োজনে ক্লাসটা আবারও দেখে নিতে পারবে তখন ভিডিওটা। ওকে, গেল। তাহলে আমরা জেনে গেলাম, রিডিংটা পড়েছি, শব্দগুলো দেখলাম, এর যে সমার্থক শব্দগুলো রয়েছে, বিশেষ করে ধরো মর্ন। মর্ন এই শব্দের সিনোনিম হচ্ছে গ্রিভ। আর এটার কিন্তু একটা বিপরীত শব্দ রয়েছে, অ্যান্টোনিম রয়েছে, সেটা হচ্ছে লাভ। এই মর্ন থেকে আরো কিছু শব্দ আসতে পারে। এই শব্দগুলো হচ্ছে যেমন ধরো মর্নফুল, মর্নফুলি। এই ওয়ার্ডগুলো আমরা ডেরিভেটিভস এর মধ্যে রাখতে পারি। তোমাদেরকে আমি বলছিলাম যে তোমরা ইংরেজি শব্দটি, তার বাংলা অর্থ, তার পার্টস অফ স্পিচ, তার সিনোনিম, তার অ্যান্টোনিম এবং এর ডেরিভেটিভস গুলো কি করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে কি হবে, তোমার ভোকাবুলারি যেটা, এটা মানে অত্যন্ত মজবুত হয়ে যাবে, এবং তুমি এর মাধ্যমে কি করতে পারবে, অনেক জটিল সমস্যা সমাধান। বিশেষ করে ধরো তোমার ইংলিশ গ্রামারের প্রথম দুটি প্রশ্ন, ক্লোজ টেস্ট, উইথ ক্লোজ এবং উইদাউট ক্লোজ, বিশেষ করে গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস যে কোশ্চেন গুলো রয়েছে, এখানে আমরা এই যে ভোকাবুলারির পাওয়ারের মাধ্যমে কিন্তু সেটা সলিউশন করতে পারি, খুব সহজ হয়। তো যে বা যারা ওয়ার্ড গুলোকে ভালো করে শিখে, তারা কিন্তু এটা ভালো করবে আশা করি। এবার আসো, আমি তোমাদেরকে আরেকটা স্ক্রিন শেয়ার করবো। আমি এটা আপাতত ক্লোজ করে দিচ্ছি, এই স্ক্রিনটা আমি স্টপ করে দিতেছি। আমি তোমাদের সাথে আরেকটা স্ক্রিন শেয়ার করবো, এবার তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে এই স্ক্রিনটা দেখবে। এইটা তোমরা কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন দেখা যায়? জি স্যার। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে। এটা ইউনিট 3 লেসন 4 ইভেন্টস এন্ড ফেস্টিভ্যালস, এটা ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে 2। এখানে আমাদের 3টি কোশ্চেন রয়েছে। নাম্বার 1, তোমরা মুখে মুখে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবা।
When did the International Mother Language Day celebration begin? কে পারো? When did the International Mother Language Day celebration begin? Sir, 1952. উত্তরটা বড় পুরো সেন্টেন্সটা বলো। পরীক্ষা যেভাবে উত্তরটা দিবে ঠিক সেভাবে বলো। এভাবে আর কি। ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে সেলিব্রেশন বিগেন বিগিন এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স কিন্তু এখানে, কিন্তু প্রশ্ন শুরু হয়েছে কি দিয়ে? ডিড দিয়ে। তাহলে এটা কোন টেন্স হবে? পাস্ট ইনডেফিনিট, তাই না? বিগিনের ফার্স্ট টেন্স বিগেন। ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে সেলিব্রেশন বিগেন কখন? ওয়েন কখন? সেলিব্রেশন কখন? 21st February 21st February 21st February 21st in every year. 1952 না 1952. When did the International Mother Language Day celebration begin? কখন শুরু হয়েছিল উদযাপনটা? 52 সালে উদযাপন শুরু হয়েছিল? না না স্যার 21st February কি লেখছে ওখানে দেখো, এই যে প্যাসেজটা আছে। 21st February লিখছে স্যার শহীদ দিবস মানে উদযাপন। কখন শুরু হয় উদযাপন? এর এক বছর পরে শুরু হয়েছে না? জি যখন কখন শুরু হয়েছিল? When did শুরু হয়েছিল কখন? তাহলে হবে কি 21st February 1953 1953 সালে। এরকম হবে না? এক বছর পর হবে না? জি স্যার 52 তো তোমার এটা শহীদ দিবস শুরু। 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 শহীদ হয়েছিল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর। তাদের স্মরণে আমরা যে শহীদ উদযাপন, যেটা দিবস উদযাপন শুরু করেছি, সেটা কখন থেকে? 21st February 1953। 1953 হবে। এরকম কোন ইনফরমেশন এই অনুচ্ছেদে আছে? না স্যার। না স্যার অনুচ্ছেদে নাই, এটা আমরা কি অনুমান করে গেস করে বলতেছি, তাই না? জি আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, নেক্সট কোশ্চেন। তাহলে উত্তরটা কেমনে হবে? দ্য ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে সেলিব্রেশন বিগ্যান ইন 21st February 1953। ঠিক আছে না? আচ্ছা, what does the abbreviation UNESCO stand for? What does the abbreviation UNESCO stand for? এই যে ইউনেস্কো যে অ্যাব্রিভিয়েশনটা আছে, এটা দ্বারা পরিপূর্ণ অর্থ কি হতে পারে? বলো দেখি, কে বলতে পারবে? ইউনাইটেড নেশন এডুকেশন সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন, এটা তোমরা আজকে পড়ছো তাই না? ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল এন্ড সায়েন্টিফিক কালচারাল অর্গানাইজেশন আছে, এটা কোথাও? এই তো এখানে আছে, ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন। দ্বিতীয় প্যারা শুরুতে হবে রাইট, ওকে। What is the other name of 21st February? What is the other name of 21st February? 21শে ফেব্রুয়ারি অন্য আরেকটা কি নাম রয়েছে বলো দেখি? শহীদ দিবস। শহীদ দিবস স্যার। হ্যাঁ, তাহলে উত্তরটা কেমন হবে? The other name of 21st February is শহীদ দিবস। The other name of 21st February is শহীদ দিবস। ভেরি গুড, তাহলে তোমরা সবগুলো প্রশ্ন উত্তর দিতে পেরেছো, ধন্যবাদ। এবার আসো সি নাম্বারে কোশ্চেনটা দেখো। ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস ফ্রেজেস ইন দ্য টেবল উইথ দেয়ার মিনিং। এখানে বাম পাশে, এটা গতকাল আমরা করেছিলাম লেসন 3 এর মধ্যে, আজকেও রয়েছে অনুশীলনীটা। এখানে হচ্ছে রেড ইন রিমেম্বারেন্স অফ, প্রোক্লেইম, প্রমোট ডাইভার্সিটি, মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম, ইন রিকগনিশন অফ। এই শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ রয়েছে, মিনিংসটা রয়েছে ডান দিকে। এনকারেজ ইন অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ, প্র্যাকটিস অফ ইউজিং সেভারাল ল্যাঙ্গুয়েজেস, অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ফ্লাওয়ার্স ইন দ্য শেপ অফ এ সার্কেল, ডিক্লেয়ার ইন মেমোরি অফ ভ্যারাইটি। এখন তোমরা কি ধারণা করতে পারো এই বাম পাশের সাথে ডান পাশে কোনটা কোনটা মিলবে? রেড, রেড অর্থ কি? মালা স্যার। মালা, মালা, ভেরি গুড। তাহলে কোনটা কোন শব্দের সাথে মিলতে পারে? ওটা স্যার হ্যাঁ 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 বলো। an arrangement of flowers in the shape of a, very good, very good. circle. সুন্দর। ইন রিমেম্বারেন্স অফ, বলো দেখি কোনটা হবে? স্মরণে। ইন রিমেম্বারেন্স অফ, স্মরণে, তাহলে কোনটা হবে? ইন মেমোরি অফ, না?
in memory of, okay? Proclaim মানে কি? ঘোষণা করা বলছিলা না? কোনটা হতে পারে? ডিক্লেয়ার ঘোষণা করা, একই অর্থ। প্রমোট কোনটা আসতে পারে? এগিয়ে দেয়া না? কোনটা হবে? এনকারেজ উৎসাহিত করা, উৎসাহ দেয়া, এনকারেজ। ডাইভার্সিটি বৈচিত্র্য, কোনটা হবে? ভ্যারাইটি, হ্যাঁ। ডাইভার্সিটি এবং ভ্যারাইটি সিমিলার মিনিং। ভ্যারাইটি। মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম বহু ভাষা রীতি, কোনটা হবে? Practice of using সেভারাল ল্যাঙ্গুয়েজ। ভেরি গুড, তোমরা সঠিক ধরতে পেরেছো। ইন রিকগনিশন অফ স্বীকৃতি স্বরূপ, কোনটা হবে? একটাই বাকি আছে মনে হয়। in appreciation of. ভেরি গুড, ইন অ্যাপ্রিসিয়েশন। তোমরা সবগুলো প্রশ্ন উত্তর সুন্দরভাবে দিতে পেরেছো, সেজন্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে। এবার আমরা ডি নম্বরের এই অনুচ্ছেদটা দেখব। ডি নাম্বার, রিড দ্য টেক্সট ইন ডি অ্যাগেইন and answer the question. Number 1, why is 21st February called শহীদ দিবস? তোমরা তিনটা প্রশ্ন খুব দ্রুত খাতার মধ্যে লিখে ফেলো। এই তিনটা প্রশ্ন 2 মিনিট সময় দিলাম, 2 মিনিটের ভিতর তোমরা প্রশ্নগুলো লিখে ফেলো। আচ্ছা, খাতায় প্রশ্নগুলো লেখো। লেখা হলে কিন্তু আমাকে দেখাইতে হবে, তোমার লেখছো কিনা আমাকে খাতা দেখাইতে হবে। তার প্রশ্ন বইয়ে আছে, কোন থেকে উত্তরটা লিখলাম না এখন? আছে তাহলে বই আছে স্যার। আছে, তাহলে 1 নম্বর উত্তরটা লেখো। 1 নম্বর উত্তরটা লিখে আমাকে দেখাও তাড়াতাড়ি, চট জলদি। 1 নম্বর উত্তরটা আমাকে দেখাও। এক নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা লিখে আমাকে দেখাও। দেখি কে আগে লিখে দিতে পারো। লেখা হয়েছে? আমাদের মাত্র 2 মিনিট কয়েক সেকেন্ড সময় বাকি আছে, তোমরা আমাকে লেখাটা একটু দেখো। এতক্ষণ সময় লাগতেছে উত্তরটা লেখার জন্য? হ্যাঁ, কে লিখছো? লেখা হয়েছে? তাসমিন লিখছো? Yes, sir. হ্যাঁ, পড়ো দেখি, পড়ে শোনাও তো কি লিখছো দেখি। তুমি পড়ে শোনাও, আমি শুনতেছি, তুমি শোনো তাড়াতাড়ি। স্যার একটা লিখছে এখন। হ্যাঁ, 21 February is observed as Shahid Diwas every year throughout
The county in remembrance of the martyrs of language movement of 1922, 52. প্রশ্ন হয়েছে why is 21st February called শহীদ দিবস? শহীদ দিবস কেন বলা হয়েছে? 21st February is called শহীদ দিবস because our martyrs sacrificed their lives on this day for our language. উত্তরটা এভাবে। It is called শহীদ দিবস as our martyrs sacrificed their lives on this day for our language. এদিন শহীদ হয়েছিল তাদের স্মরণে আমরা হ্যাঁ লিখছি স্যার। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি এখন তোমাদেরকে আরেকটা স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে তোমার বাড়ির কাজটা দিচ্ছি। তোমরা কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ সবাই? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, স্যার বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা দেখা যাচ্ছে আপনার বয়স শব্দ। ঠিক আছে, তাহলে এবার খেয়াল করো, এখানে আমি 3টা প্রশ্ন দিয়েছিলাম। এক নম্বর হচ্ছে হোয়াই ইজ 21st February কল্ড শহীদ দিবস? শহীদ দিবস 21শে ফেব্রুয়ারিকে কেন শহীদ দিবস বলা হয়? 2 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াই ডু পিপল গো টু দ্য শহীদ মিনার? হাউ ডু দে গো দেয়ার? হোয়াই ডু পিপল গো টু দ্য শহীদ মিনার? হাউ ডু দে গো দেয়ার? মানে লোকজন কেন শহীদ মিনারে যায় আর তারা সেখানে কিভাবে যায়? দুটি প্রশ্ন। 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে why is 21st February now observed throughout the world every year? 21শে ফেব্রুয়ারি কেন বর্তমানে সারা বিশ্বময় উদযাপিত হয়? তাহলে এখানে 3টি প্রশ্ন রয়েছে। 2 নম্বর প্রশ্নের 2টি পার্ট। একটা হচ্ছে why do people go to the শহীদ মিনার? কেন লোকজন শহীদ মিনার যায়? দ্বিতীয় হচ্ছে how do they go there? তারা সেখানে কিভাবে যায়? 3 নম্বর হচ্ছে why is 21st February now observed throughout the world every year? আচ্ছা, এটা গেল। এবার দেখো তোমাদের বাড়ির কাজটা, এই 3টা প্রশ্ন লিখবে। আর এই যে F নাম্বার, এটা আছে রাইট ব্রিফলি হাউ ইউ অবজার্ভ দিস ইয়ার্স 21st February at your school. রাইট, লেখো, সংক্ষেপে লিখতে হবে তুমি গত বছর 21শে ফেব্রুয়ারি কিভাবে উদযাপন করেছিলে। বুঝতে পারছো কিনা সবাই? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে জি হবে। স্যার। হ্যাঁ, প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে তুমি কিভাবে গত বছর 21শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করছিলে, নিজের নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে নিজের মতো করে, এবং সেটা আগামীকাল ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমাকে দেখাবে। আজকে হলো রবিবার, সোমবার পর্যন্ত আমরা ইংরেজি প্রথম পত্র পড়বো, তারপরে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি 3 দিন আমাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপার। ঠিক আছে তো? তো দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাসে। আগামীকাল থাকবে কোনটা? ইউনিট কত? ইউনিট 3 লেসন 5, তাই না? দেখো তো। জি স্যার, লেসন 5 ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, রাইট। জি স্যার। এইটা তোমরা রিডিং, শব্দার্থ, তারপরে যেভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার কথা, অন্তত 10 বার তোমরা রিডিংটা পড়বা। আগামীকাল আমি আবারও শুনবো সবার কাছ থেকে। ঠিক আছে, সবাই সে পর্যন্ত ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ, আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সবাই লিভ নিতে পারো।